Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рада вас видеть у нас в гостях в детском зале библиотеки иностранной литературы. Рада, что этот душный московский вечер вы решили провести с нами, потому что встречу, которую сегодня состоится, мы ждали с особым нетерпением и благодарим за помощь в подготовке, во-первых, посольства Канады, во-вторых, наших коллег из культурного центра «Франкотека» библиотеки иностранной литературы. Эта встреча пройдет в рамках недели культуры Канады, которая сейчас вот уже практически в течение всей недели привлекает внимание всех, кто знает и любит иностранку, всех, кто интересуется культурой Канады. С большим удовольствием начинаю я эту встречу. Меня зовут Мария Пономаренко, я представляю детский зал библиотеки иностранной литературы. Все наши новости, все анонсы встреч и записи уже прошедших встреч вы можете найти на нашем сайте дети.libfl.ru. Сегодняшняя встреча у нас будет с замечательной художницей Марианной Дюбюк. Она находится в Монреале и будет говорить по-французски. Спасибо большое переводчикам, которые помогут нам понять все, что говорит Марианна. Дорогие слушатели, выберите, пожалуйста, дорожку, на которой вам удобнее будет слушать. Вот внизу экрана, там, где у вас включается звук, видео, там, где чат и демонстрация экрана, там есть кнопочка выбора языков. И если вы выберете русскую дорожку, вы будете слушать, соответственно, русский язык и перевод. Можно выбрать французскую, и тогда вы будете слушать оригинальную речь Марианны и русскую речь в переводе на французский язык. Также призываю вас быть активными слушателями и задавать свои вопросы. Вы можете писать их в чате, и под конец встречи мы надеемся, что у Марианны будет время ответить на самые интересные вопросы. Вести встречу буду я, а помогать мне будут наши друзья и коллеги. Во-первых, это Ольга Патрушева, переводчица книг Марианны Дюбюк. Здравствуйте, Ольга. И во-вторых, это Анна Чифранова, директор молодого, но очень уже популярного и активного фестиваля книжной иллюстрации «Морс», такой эксперт в книжной иллюстрации современной. И у нас тоже очень много своих профессиональных вопросов накоплено к Марианне. Все, кто смотрит нашу трансляцию на Фейсбуке, вы тоже, дорогие слушатели, имеете возможность задавать вопросы. Пишите их, пожалуйста, в комментариях. Мы постараемся их тоже учесть и задать Марианне. Ну, а слушатели канала «Культура» смогут просто полюбоваться прекрасными книгами, о которых мы сегодня будем говорить. Надо сказать, что спасибо издательствам, которые издают книги Марианны Дюбюк. Прежде всего, это издательство «Самокат» и издательство «Лес.Рук», которое выпустило совсем недавно новую книгу Марианны. У нас в детском зале большая коллекция самых разных книг, как на русском языке, так и на иностранных языках. Я уже вижу вопрос, будет ли выложена потом запись. Да, обязательно. Эта запись останется на портале канала «Культура РФ» и на YouTube-канале детского зала. Детский зал иностранки в YouTube. Адрес вы можете найти на нашем сайте дети.libfl.ru. Вот. Ну а теперь... Пожалуйста, если вы еще не выбрали язык, внизу вы можете выбрать русскую или французскую звуковую дорожку. И я с большим удовольствием предоставляю слово замечательной художнице, чьи книжки, картинки доставляют действительно большое наслаждение, потому что их можно читать и перечитывать много раз. И эти с виду очень простые, незатейливые истории на самом деле рассказывают об очень важных и сложных вещах. И самое интересное, что может быть, каждый вычитывает в этих книгах свою какую-то историю. Но сами эти герои совершенно очаровательные, кто бы они ни были. Лев, почтальон Мышка или кошка. Марианна, вам слово. Добро пожаловать в Москву. Очень рада вас видеть.
Merci beaucoup. Premièrement, je voudrais remercier l'ambassade et les organisateurs pour l'invitation parce que je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Si jamais je parle trop rapidement, vous me ferez un petit signe parce que je ne vois pas Natalia qui me traduit. Donc, je ne sais pas si elle a terminé de traduire ma phrase. Je pensais commencer par une petite présentation de moi et de mon travail. Comme on l'a déjà dit, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les faire dans le chat ou comme c'est possible pour vous. Ça me fera plaisir d'être interrompu et de répondre ou d'aller dans la direction qui vous intéresse. Donc, je suis auteure et illustratrice de livres pour enfants. Ça fait une quinzaine d'années que c'est mon métier. Et je suis depuis 2-3 ans aussi éditrice parce que avec mon conjoint Mathieu, on a notre propre maison d'édition maintenant et on s'auto-publie. Alors, comme ça a déjà été dit, moi, je suis à Montréal, au Québec, et comme je suis à l'autre bout de la planète, je trouvais amusant de vous montrer ma ville. Alors, j'ai trouvé ce matin une photo de Montréal dans Google, mais c'est pour montrer un peu cette ville que j'aime beaucoup, où je suis née en 1980 et où j'habite toujours. C'est une ville qui a un centre-ville, qui a un centre culturel effervescent, mais qui a aussi une petite montagne au centre, le Mont-Royal, qui est juste là. Et quand même beaucoup de nature et un mélange de culture entre le français et l'anglais qui est très présent à Montréal. Et d'autres cultures, évidemment, puisque c'est assez multiculturel. Souvent on montre des photos de ce genre-là de Montréal, mais c'est pas vraiment là où j'habite. J'habite plus au centre de la ville. Le centre-ville est pas très très gros et j'ai cherché dans Google View ma rue pour vous la montrer parce que je trouve toujours intéressant de voir les quartiers résidentiels là où les gens habitent pour vrai dans une ville. Alors j'ai trouvé ce matin cette vue de ma rue. Donc moi j'habite un petit peu plus par là, en tout cas. Peu importe, c'est ma rue. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à Montréal, comme dans plusieurs pays à notre latitude, il y a l'été, le printemps, l'automne et l'hiver. Et donc, en me déplaçant sur la rue dans Google View, j'avais des fois des arbres avec plein de feuilles, puis des fois des arbres avec 0 feuilles. Alors, c'est ma petite ville à moi, Montréal, que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, petite parenthèse, parce que hier, c'était la fête nationale du Québec, le 24 juin, mais il est arrivé aussi quelque chose de très important pour Montréal, c'est que, en fait, le Canadien de Montréal a gagné et s'en va dans les séries finales de la Coupe Stanley, ce qui n'est pas arrivé depuis 1993. Donc, c'est un événement très spécial pour nous. Je trouvais ça drôle de le mentionner parce que c'est arrivé hier soir, le jour de notre fête nationale. Mais je ne connais pas du tout le hockey, alors ça s'arrête là mon discours sur le hockey. Zéro connaissance. Alors, donc je suis née à Montréal. J'étais une enfant unique. J'ai pas de frères et sœurs. Et je dessinais tout le temps. C'était mon activité préférée. Mes parents disaient que j'avais beaucoup d'imagination. Tiens, j'avais une photo de moi aussi enfant. Ça, c'est moi quand j'étais petite au parc à côté de chez moi. Et puis, ça, c'est moi un peu plus tard. J'avais beaucoup d'imagination et mes parents encourageaient beaucoup mon imagination, comme de prendre mon bain tout habillé. Mon père travaillait dans le cinéma et puis ma mère travaillait à l'époque, quand j'étais petite, à l'immigration. Elle était plus dans la sociologie. Après, elle a été travailleur autonome avec mon père. Ils ont été beaucoup dans les arts. Et ils m'ont toujours encouragée à continuer à dessiner, ce qui était évidemment mon activité préférée. Depuis que je suis toute petite, en fait, je veux faire des livres, je veux dessiner, je sais que je veux faire quelque chose avec les images. Et j'ai d'ailleurs une petite vidéo que je peux vous montrer. Elle est sous-titrée en anglais, donc pour la traduction, je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous pouvez voir, elle est en français sous-titrée en anglais. Donc, ça dure 15 petites secondes. Alors, j'y vais. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard comme métier? Moi, je voudrais être dessinatrice pour les jeunes enfants, puis écrire des histoires, puis faire leurs dessins, puis aussi faire des affiches pour eux, des affiches pour des expositions, des publicités, quelque chose comme ça. C'était en 1990 et c'était moi quand j'avais environ 10 ans et j'ai dit que je voulais faire des livres pour enfants. Et c'est exactement ce qui est arrivé
aujourd'hui et j'avais complètement oublié que j'avais enregistré cette vidéo pour la télévision. Mais je trouve assez magique que je fasse aujourd'hui le métier que j'ai dit vouloir faire quand j'étais toute petite. Souvent, quand je vais dans les écoles, je le montre aux enfants pour leur montrer que ça se peut que ton rêve devienne réalité. Ensuite, en grandissant, j'ai étudié en arts plastiques, dans les arts. J'ai fait, à l'université, j'ai fait mon bac en design graphique. Parce que au Québec, il n'y a pas vraiment de cours universitaires, de niveau universitaire d'illustration. Donc, c'est vraiment design graphique qui était le plus près de ce volet-là. J'ai fait les 3 cours d'illustration qui étaient offerts. Puis, par la suite, c'est plus en faisant de la recherche personnelle que j'ai développé mon style. J'ai aussi rencontré Mathieu, mon conjoint. Je pense que j'ai une photo de lui. Il est ici. Donc, Mathieu, que j'ai rencontré à l'université et qui, lui aussi, était passionné de littérature jeunesse et avait fait aussi des études en illustration. Donc, ensemble, ça a donné la carrière que j'ai aujourd'hui. Il m'a beaucoup aidé. Ah oui, suite à l'université, j'ai participé à un concours qui s'appelle Lux Graphica et j'ai gagné un prix en recherche personnelle. Ça, ici, c'est une des images que j'avais présentées. Il y avait aussi celle-ci. Oups, je suis un petit peu cachée. Et celle-ci aussi. Mais c'est vraiment le chat que je préfère. Et en fait, sur le jury, dans les membres du jury, il y avait un éditeur de la maison d'édition La Pastèque, qui est une maison d'édition québécoise. À l'époque, ils faisaient surtout de la bande dessinée, mais maintenant, aujourd'hui, ils font beaucoup de littérature jeunesse. Et en fait, la maison d'édition m'a proposé de faire un livre, d'avoir carte blanche, de faire un livre avec eux. Et j'ai fait ce livre-ci, qui s'appelle La Mer. En fait, la première édition était grosse comme ça. C'était la petite version paperback, comme ça. Mais on l'a publié plus tard sous cette version-là. Donc, c'est mon premier livre. Je vais vous le montrer un petit peu pour que vous le voyez un peu mieux, comme ça ici. Et en fait, c'est un livre sans texte. C'est un album sans texte. Si je tourne les pages, vous allez voir que c'est seulement en noir, rouge et blanc. Donc, il y avait seulement 2 couleurs et qu'il n'y a aucun texte. C'est l'histoire d'un chat qui trouve un poisson, qui décide de l'attraper. Mais le chat nage très rapidement. Pas le chat, le poisson. Le poisson nage rapidement et s'envole. Et la particularité de ce livre, c'est que le poisson s'envole, sort de la fenêtre et s'envole dans les airs. Et tout le long du livre, le chat va le poursuivre pour l'attraper. Ils vont même aller sur la Lune. C'est un album un peu farfelu, un peu amusant. Et c'est mes albums préférés, les albums sans texte. Donc, c'est vraiment avec ce livre-là que je suis devenue auteure pour vrai, mon premier livre publié. Par contre, c'est mon deuxième livre qui s'appelle Devant ma maison, qui est ici, qui a vraiment commencé ma carrière à l'international. Parce que moi, je fais mes livres au Québec en français, mais ils sont publiés dans, maintenant, je pense qu'on est rendu à 30 langues. Donc, pas chacun de mes livres, mais j'existe dans plus de 25 pays, dans 30 langues. Et Devant ma maison, c'est mon premier livre, c'est mon deuxième livre que j'ai fait, et il a été vendu en 15 langues. Ce qui est quand même beaucoup pour un livre jeunesse. Et c'est surtout qu'à partir de ce moment-là, il y a plusieurs éditeurs qui m'ont suivi et aujourd'hui, je peux publier dans vraiment plusieurs pays. C'est un imagier qui a été traduit en russe. C'est mon premier livre traduit en russe, mais j'ai réalisé que je n'avais pas l'édition russe de ce livre-là. Je pense que je l'ai donné. Donc, je peux pas vous la montrer. J'ai par contre, j'ai d'autres éditions du livre de différents pays. La France, l'Italie, là, je sais plus, zut, un pays nordique. Ici, c'était espagnol, polonais, chinois, allemand. J'ai plein de langues, mais je n'ai plus la version russe. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai fait le livre, je vais enlever tout cela, j'ai fait le livre dans ce format-ci, en français. Mais en Russie, il a été imprimé en format plus grand, comme celui-là. Et par la suite, La Courte Échelle, qui est l'éditeur ici au Québec, a choisi de publier le livre dans les 2 formats. Donc, grâce à l'édition russe, on a changé le format et maintenant, il est disponible dans ces 2 pays-là, dans ces 2 versions-là.
Et donc, depuis le jour où j'ai publié ce livre, il y a plusieurs maisons d'édition qui me suivent et c'est vraiment ce qui fait que je peux vivre de mon métier aujourd'hui, c'est d'en vendre à l'international parce que le marché québécois est assez petit. Puisqu'on est francophone, on a toute la production de la France, de la Suisse, de la Belgique, de la francophonie au complet qui vient sur notre marché et on est coincé entre le marché anglophone et le marché francophone. Donc, le potentiel de vente est assez restreint dans notre petit bassin de population. Donc, de pouvoir publier dans d'autres pays, c'est ce qui me permet vraiment de pouvoir en vivre bien. Et voilà. Si jamais il y a des questions, interrompez-moi, je serai ravie de répondre. Sinon, en fait, je vais revenir en grand, que ce soit plus intéressant. Ce que j'allais dire, c'est que maintenant, je fais environ 2 livres par année. Depuis que j'ai fait mon livre Devant ma maison, il est publié. Je fais un livre par année avec Casterman, la maison d'édition en France, en Belgique. Je fais un livre par année avec eux et je fais un livre par année pour ma propre maison d'édition au Québec. Ce qui me permet d'avoir 2 livres sur le marché à 2 moments différents. Et surtout, ce qui est particulier, c'est que j'ai 2 types de livres. En fait, je vais vous les montrer. J'ai des livres plus grand public. En fait, je vais vous montrer tous mes livres pour commencer. Ça va être mieux. Voilà. Tout ça, c'est la majorité des livres que j'ai faits. Peut-être qu'il y en a que vous reconnaissez, peut-être qu'il y en a que vous ne connaissez pas. Quelques-uns sont traduits en Russie, quand même plusieurs. Les autres, il faudra les découvrir dans d'autres langues. Je vais maintenant revenir en avant. Et donc, ce que je disais, c'est que j'ai 2 types de livres. J'ai des livres grand public et des livres plus sophistiqués. Il faut pas prendre ça comme une critique de dire sophistiqué versus grand public. C'est surtout que c'est 2 types de livres différents, qui utilisent l'histoire différemment. Donc, je vais vous montrer les livres plus grand public. Je pense que c'est ceci. C'est surtout avec Casterman que je l'ai fait. Donc, il y a la tournée de Facteur Souris, qui est juste ici, que vous connaissez, qui est traduite en russe. Et il y a aussi Chez toi, chez moi et 1, 2, 3 à l'école. Donc, c'est des livres. Je vais essayer de baisser un peu l'image. C'est des livres qui ont beaucoup de détails, qui ont beaucoup d'humour, qui sont plus ludiques, avec plein de petits détails à regarder, où le texte est souvent moins important que l'image. Et j'ai aussi mes livres plus sophistiqués, qui sont comme ceux-là ici, où il y a Le Lion et l'Oiseau, qui est ici, mais je vous l'avise. Le Lion et l'Oiseau, il y a Le Chemin de la montagne, et un de mes derniers, L'Ours et le murmure du vent. Donc, c'est des livres, ceux-là, ce sont des livres qui sont plus personnels, où je vais parler un peu plus des émotions, où le texte est souvent est assez restreint parce que j'utilise beaucoup l'image pour raconter mes histoires, mais aussi où il y a beaucoup d'ouverture de lecture, où les choses ne sont pas toutes expliquées. Le lecteur peut décider un peu des raisons pour lesquelles un personnage va prendre une certaine décision ou ce qui est arrivé au personnage. Et ça, j'aime beaucoup laisser beaucoup d'ouverture de lecture à mon lecteur. Voilà. J'ai parlé de Mathieu déjà. Je m'étais mis des petites notes. Oui, en fait, moi, j'ai connu Mathieu à l'université et tous les deux, on était passionnés de littérature jeunesse. On achetait beaucoup de livres, on en lisait beaucoup d'albums jeunesse, mais on a eu des enfants éventuellement ensemble. On a 2 enfants, Léon et Clara, qui ont 13 et 10 ans maintenant. Et donc, en fait, j'ai commencé à faire des livres environ quand Léon est arrivé, quand j'ai eu Léon. Et j'ai passé les 5 premières années de sa vie à la maison avec lui. Après, il y a eu Clara. Donc, j'ai été à la maison avec eux jusqu'à temps qu'il commence l'école. Ici, au Québec, on commence l'école à 5 ans. Et j'ai donc baigné dans l'enfance et c'était parfait parce que mon travail, ma façon de créer mes livres, se vivait très bien en tant que maman à la maison avec les enfants. Mais même avant d'avoir des enfants, on avait déjà une grande bibliothèque d'albums jeunesse. Ça faisait vraiment partie de nos passions. Donc, c'est vraiment avec Mathieu, puis après avec les enfants, que j'ai été un peu entourée pour écrire tous mes livres. Oui, je vous ai montré les livres. J'ai déjà dit ça. Qu'est-ce qui me restait? Oui! C'est ça, je l'avais noté, mais dans mes livres plus sophistiqués, il y a, je vais vous montrer. J'ai beaucoup de livres autour de moi en ce moment. Je vais vous montrer ici. Il y a Le Lion et l'Oiseau, qui est un livre que j'aime beaucoup, qui a vraiment eu une belle vie, une très belle vie, parce que je l'ai fait en 2013 et encore aujourd'hui, les gens l'aiment beaucoup, l'achètent beaucoup. Et sinon, il y a aussi Le Chemin de la montagne. C'est 2 livres qui ont quand même gagné plusieurs prix. Il y a aussi
l'autobus. Donc, j'ai eu la chance d'être très souvent finaliste pour des prix, d'en avoir gagné aussi. Puis, c'est sûr que c'est une chance assez incroyable de pouvoir voir ces livres comme ça. C'est surtout que ça fait toujours plaisir quand on fait quelque chose. Ce sont des livres que j'ai fait vraiment de façon personnelle parce que j'avais envie de les faire et qu'ils soient appréciés. Ça m'a toujours fait bien plaisir. Je m'étais mis une note de vous parler un peu de mes inspirations, en fait, de ce qui m'inspire quand j'écris un livre. Puis, il y a différentes choses. Une des premières choses que j'utilise souvent quand je veux écrire un livre, surtout ceux qui sont plus personnels, c'est que je vais penser à une émotion. Dans le cas du lion et l'oiseau, que j'ai d'ailleurs, la version russe, je l'avais sortie tout à l'heure. Elle est cachée. Vas-y, ici. Ah, la version russe. Alors, en fait, ce livre-là, je l'ai écrit entièrement en images. Mon idée, c'était de raconter l'histoire en images et d'ajouter à la toute fin le moins de mots possible pour que l'image raconte le plus possible l'histoire et que les mots viennent terminer un peu la phrase. Je savais pas du tout si ça allait fonctionner parce que j'avais dessiné le livre, je l'avais fait vraiment de façon personnelle. Et j'ai été très surprise de la réaction des gens, du succès de ce livre-là. Puis j'ai compris, une fois que je l'ai lu moi, une fois qu'il est imprimé, j'ai compris un peu ce qui pouvait arriver. Il faut lire le livre pour vraiment comprendre. Ceux qui l'ont lu, ceux qui le connaissent comprennent ce que je veux dire. Mais en gros, c'est que comme il y a beaucoup de silence dans le livre, il y a très peu de mots, le lecteur peut compléter les idées dans sa tête et vraiment aller faire des liens avec ce qui le touche personnellement. Donc, des fois, des gens pleurent quand ils lisent le livre devant moi dans les salons du livre ou dans les librairies. Ou des fois, les gens m'écrivent pour me disent qu'ils ont adoré, mais qu'ils ont un peu pleuré. Je trouve ça impressionnant qu'un livre puisse faire pleurer les gens. Donc ce livre-là, je l'ai vraiment écrit en me concentrant sur la solitude, sur une émotion. Et ça, je vais le faire souvent en choisissant, en essayant de trouver des idées. Choisir une émotion, me concentrer très fort sur ce qu'elle m'inspire et laisser une histoire apparaître en me concentrant sur cette émotion-là. Une autre façon de raconter mes histoires, c'est avec les souvenirs, évidemment. Je le fais pas beaucoup, mais je l'ai fait pour celui-là. Et j'ai la version ici, hop. Oui, ce qui est un petit peu plus grande que ma version. Et donc, ce livre-là, je l'ai écrit pour quelqu'un de très spécial. Je l'ai écrit pour ma grand-mère, Pierrette, qui est ici. Ma grand-mère était je l'appelais Mamie. Elle était très importante pour moi. On voit, je suis en arrière, la petite fille en bleu dans le fond du terrain en arrière, c'est moi, quand j'avais peut-être 9 ans, 8 ou 9 ans. Et j'allais avec elle, elle habitait sur une petite montagne, pas très loin de Montréal. Et ensemble, on montait jusqu'au sommet de cette montagne-là. J'ai même une photo de moi au sommet de la montagne et la montagne dans le livre. Donc, c'est vraiment inspiré d'un lieu qui existe pour vrai. Et en fait, c'est l'histoire de Madame Blaireau. Enfin, moi, je ne sais pas comment elle s'appelle en russe parce que je ne lis pas le russe. Mais Madame Blaireau qui décide en fait d'aller monter au sommet de sa montagne. Et elle rencontre en chemin un petit chat. Et ensemble, ils vont partager les secrets de la montagne. Et c'est un livre sur la relation avec nos aînés à travers les générations, comment on partage des choses avec les gens qu'on aime et comment même si un jour ils ne sont plus là, ben à notre tour, on pourra le partager avec des gens nouveaux. Donc, c'est un livre que j'ai écrit en m'inspirant de tous mes souvenirs avec ma grand-mère. Et je l'ai fait parce que je savais qu'elle nous avait quittés. Elle était décédée quand je l'ai écrit, mais j'avais cette idée-là avant son décès. C'était important pour moi d'expliquer ça, que même si les gens nous quittaient, ils restaient avec nous pour toujours. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est un livre que j'ai fait pour moi et qui a encore eu beaucoup de succès. Et, oui, en fait, c'est vrai qu'on l'a dit au tout début de la présentation, on a mentionné que j'ai beaucoup d'animaux dans mes livres. C'est vrai que la majorité de mes personnages sont des animaux. J'ai toujours été inspirée beaucoup par la nature. J'ai une collection d'objets de la nature que je garde comme ça dans mon bureau, qui m'inspire. Moi, j'ai grandi à Montréal, en ville, dans un quartier avec des arbres, mais pas vraiment dans la nature. Et je pense que pour moi, la nature a quelque chose de très romantique, de très... mon imagination s'y sent bien. Donc, avec mes visites avec ma grand-mère sur la montagne et tout, je pense que ça a une petite place dans mon cœur. Et mes histoires se déroulent en général dans la montagne ou dans la nature. Comme ça. Ah oui! Et pour
terminer ma petite présentation, en fait, je pensais vous parler de ma technique d'illustration. Souvent, on me pose la question. Les gens me demandent souvent si je travaille à la main ou à l'ordinateur, parce que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui travaillent beaucoup avec l'ordinateur, mais moi, je travaille sur du papier. Je vais vous le montrer comme ça. Vous allez le voir comme ça ici. Hop. Et voilà. Voilà. Alors, je travaille vraiment sur papier avec crayon et après, il faut les numériser. Ce que j'utilise dans tous mes livres, il y a du crayon de bois. Donc, des crayons de couleur, c'est les Prismacolor, mes préférés. J'ai aussi de l'aquarelle que j'utilise dans la majorité de mes livres maintenant. Donc, l'aquarelle, et ça, c'est ma petite boîte de voyage. Et d'ailleurs, avec laquelle j'ai fait entièrement le livre du chemin de la montagne, c'était cette petite boîte-là. Et ce petit pinceau, est-ce que je dis? Ouais, ici. Ce petit pinceau de voyage. Petit pinceau avec un réservoir. Et sinon, il reste aussi, il y a toujours du crayon à mine, du pouce-mine, comme on appelle ici au Québec, qui me permet de faire les petits détails et toutes les petites textures. Donc, c'est vraiment les médiums que j'utilise pour faire mes illustrations. Et voilà! C'était un petit tour d'horizon. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, ça me fait plaisir de développer davantage pour vous. Спасибо большое, Марианна. Очень вдохновляющий рассказ. Спасибо за виды Монреаля, спасибо за личные какие-то истории. И вот у нас есть как раз в детском зале книжка на русском языке. И я с большим удовольствием передаю слово ее переводчику Ольге Патрушевой. Всем еще раз добрый вечер. Всем, кто присоединился ко мне сразу. Я хочу немножко рассказать об истории книг Марианны в России, потому что мы очень долго, я переводчик, и я была редактором книг, выпускала их в издательстве «Самокат». Мы очень долго хотели издать, у нас очень долго в редакции лежала вот эта книга «Карнавал зверей», которую мы хотели издать много лет, да. Но все дело в том, что она в оригинальном издании была сделана, она в 2 раза меньше, и она сделана вся на картоне, а это 120 страниц, ни много ни мало. Ну и если здесь участвуют тоже редакторы и издатели, они знают, что такое, какова стоимость книг на картоне в России. И, в общем, иногда еще вопрос бывает к качеству. Мы очень долго думали. Да, мы очень долго думали. Мы читали эту книгу вслух друг другу, переводили, очень смеялись, очень хотели издать, но никак не могли подступиться вот к этой картонному формату. Она, вот представьте себе, она в 2 раза меньше, чем вот то, что получилось. Ну и в конце концов мы приняли решение, нам разрешили сделать ее вот в таком увеличенном формате. Отсюда на самом деле, отвечу сразу, откуда формат вот перед моим домом. Мы просто сделали их как серию, чтобы они были вместе, похожи. Такой же, поэтому выбрали увеличенный формат для 2-й книги. И, наконец, вот мы ее в 2013 году, мы ее издали. Надо сказать, что ее потом еще переиздали по-моему, в 2019 или 2018 году. Но и дальше наступил черед перед моим домом. Прошел перерыв, наверное, года в 3. Это тоже совершенно чудесная книга, которую, боюсь, что сейчас пока раритет, Самокат ее не переиздавал, хотя она тоже, по-моему, не 1 раз была напечатана. И, конечно же, совершенно удивительные книжки про почтальона-мышку. К сожалению, у меня нету, Маш, если можете, покажите, потому что у меня все... Ну, то есть мне эти книги пришлось выпрашивать у издательства, потому что все мои разошлись экземпляры по всем моим друзьям и знакомым. И это действительно удивительная совершенно история тем, что они нравятся всем, не только детям, но и взрослым, самым разным людям. Это удивительно просто, ну, я говорю сейчас не только о почтальоне-мышке, вообще обо всех книгах Марианны. Это совершенно удивительно.
И очень часто первая реакция была очень иногда, что это, да, откуда, как это так вот получается, что в книге, например, есть вот такой, сейчас, простите, у меня вылетела закладка, но вы, наверное, все знаете вот эти развороты, кто видел эту книжку, да, вот когда, ну, настолько только бумаги, белый, свободный чистый лист, маленькая фигурка, а то и вовсе, на самом деле, как показывает Марьян, просто белый разворот. Но не было абсолютно вот, людей, которые бы этого потом не поняли. Меня восхищает смелость Марьян, с которой она не боится белых листов, и на самом деле не только белых, но и абсолютно черных, потому что вот здесь, например, абсолютно черный разворот в книге «Перед моим домом». И, конечно же, на самом деле это огромное удовольствие работать было с книгами Марьян. Это не только я, это еще замечательный совершенно редактор Наташа Колошина, с которой мы вместе переводили эти книги на русский. Это огромное удовольствие было открывать для себя эти маленькие такие, совершать все эти находки, которые потом, как мы надеялись, будет совершать читатель. То, что мы делали какие-то маленькие открытия, говорили: о, смотри, смотри, а вот здесь вот на самом деле, что это за книжки, которые стоят на полке? А надо на самом деле уточнить. Я писала Марианне, потому что вот в книжке «Перед моим домом» в одном из разворотов на книжной полке в комнате стоят какие-то книжки, у них есть, там видны названия. Я спрашивала, что это такое, почему. Марианна не отвечала. Это были те книжки, которые в тот момент они читали вместе с детьми. И поэтому это вот важная часть была этой работы. Да, совершенно верно, но мы поставили другие там книжки, потому что тех авторов, которые там были на полке в оригинальном издании, у нас на тот момент не знали. Вот. И то же самое касается вот этой чудесной тоже книжки «Дорога в гору», которая доставила огромное удовольствие работать с ней. Большое спасибо, Марьян. Мы приняли решение, что у нас все-таки будет эта главная героиня, она будет не мадам Блеро, потому что это совершенно ничего не говорит читателю, ну и мадам Барсук, мадам Барсучиха, это не совсем так звучит по-русски, как это нейтрально звучит по-французски, поэтому она у нас превратилась в Барсучиху, тетушку Беллу, но мы все сохранили, все остальное, что там есть, потому что там очень много канадских реалий. И вот нам было очень приятно то, что там столько много каких-то было эндемиков канадских, потому что, например, там встречается растение сумах, которое растет в Америке, не растет в Европе, ну, и в естественной среде. Там встречается гриф-индейка, который тоже живет, обитает в Северной Америке, но в Европе и в Азии его нет. Это было вот большое удовольствие работать и находить, совершать эти открытия, как я уже говорила. И мы это все сохранили, потому что мы поняли, это действительно важная для Марианны книга, это отчасти ее семейная история. Мы даже нашли тоже эту фотографию с горой «Сахарная голова», на которую поднимаются герои. Это вот все это осталось в этой чудесной, совершенно замечательной книге. Я надеюсь, что и дальше там, не только «Самокат», но и другие издатели будут продолжать издавать книги Марьян. У меня, как у человека, который вот сидел и вчитывался в эти истории, у меня вопрос, как вы придумываете сюжет. Мне вот всегда это интересно. Вы сразу его видите, вы сразу знаете, чем закончится история, или вы все-таки работаете над ней во время... в процессе работы вы вдруг иногда оказывается, что у вас сюжет требует какой-то, приобретает совершенно другое направление, чем вы думали изначально. Или вы идете вообще, вы придумываете героев, идете вслед за ними, слушаете историю, как она разворачивается. Можно я еще добавлю вопрос вот про придумку? Как животные, то есть почему
главные герои становятся теми или иными животными. То есть почему барсук, почему лев и птичка, а не там носорог и птичка. То есть как главный герой обретает вот свой вот животный вот вид такой, как они находятся. Alors, c'est deux questions, comme deux bonnes questions. Alors, je vais répondre à la première. On me demande souvent comment l'histoire vient à moi, comment elle apparaît. Et en fait, quand j'étais à l'école, quand j'étais étudiante en art et que le professeur donnait les consignes pour un travail, donnait les directions pour faire un travail, c'était pendant que le professeur parlait que mes idées venaient dans ma tête. Une fois que le professeur avait fini de parler, mon cerveau était figé. Et par la suite, j'ai dû trouver des idées toute seule dans ma maison sans avoir un professeur qui parle en avant. Et j'ai développé une façon de faire qui est en fait dans mes cahiers. Donc, j'ai des cahiers et je vais vous en montrer un. J'utilise mes cahiers pour faire de l'écriture automatique. En fait, je vais trouver une page. Quand je cherche une idée, je vais juste écrire à toute vitesse, sans me censurer, sans m'arrêter, seulement pour trouver une idée, pour chercher une idée d'histoire. On le voit ici, je l'avais fait, j'ai cherché une idée et je vais me poser des questions. Si je vais me parler à moi-même, donc me dire quel genre d'histoire j'ai envie d'écrire. Ah non, pas cette idée-là, c'est pas une bonne idée. Donc, je vais vraiment comme discuter avec moi-même, avec le papier, jusqu'à temps que une idée prenne forme. Donc, ça ici, c'est le moment où, ces trois lignes-là, c'est le moment où j'ai eu l'idée pour mon dernier livre, qui est Ours et le murmure du vent. Donc, moi, j'avais vécu des choses un peu difficiles dans ma famille avant, à cette époque-là. Et j'ai donc écrit La perte ou le départ d'êtres qui nous sont chers. Un personnage qui se sent abandonné, seul, ses amis sont tous partis. Il n'a que ses souvenirs. Donc, c'est les trois phrases qui sont apparues. Et là, j'ai senti que c'est ce que je voulais écrire. Donc, j'ai gardé cette idée-là et puis je me suis mis à l'écrire par la suite. Donc là, j'ai développé mon idée. Donc, souvent, c'est ce qui est arrivé pour Le lion et l'oiseau aussi. J'ai cette histoire-là en 5 petites lignes dans un cahier. Puis après, j'ai su que ça fonctionnait et j'ai écrit toute l'histoire. Et on peut voir que quand j'écris, j'écris très mal. Puis, je fais plein de flèches et de ratures, mais ce que je trouve intéressant dans cette histoire-là, c'est que je l'écris avec des mots, mais j'écris pas précisément les mots qui vont être dans le livre. On peut voir ici que c'est écrit « X aide Y à réparer le toit de sa maison ». Donc, à cette époque-là, je savais pas qui seraient les personnages. Je savais qu'il y aurait 2 personnages, mais je savais pas que ce serait un ours, que ce serait un lapin, je savais pas exactement. Ça reste ouvert, puis je le décide par la suite. Il faut seulement que l'histoire sorte de mon cerveau. Et ce qui est arrivé surtout, c'est que j'écrivais avec des mots et à un moment, j'ai vu dans ma tête ce qu'il y aurait dans le livre, les pages du livre, et je me suis mis à dessiner à la place les pages comme un peu un storyboard pour un film. C'est ce que j'ai fait quand j'ai écrit Le lion et l'oiseau. Je l'ai écrit entièrement en images comme ça. Puis tout à l'heure, Olga disait que c'était spécial que j'ai mis les pages blanches dans Le lion et l'oiseau. Mais en fait, c'est un accident. C'est que j'écrivais l'histoire en images et j'avais besoin d'une pause dans l'histoire. J'avais besoin d'un silence. Et ces 2 pages blanches-là permettaient le silence. Mais j'ai pas réfléchi, j'ai pas pensé que c'était spécial de faire ça. J'ai juste fait spontanément. Et puis, encore aujourd'hui, les gens me parlent de mes pages blanches, mais c'était pas réfléchi. C'était pour raconter l'histoire en images, j'en avais besoin. Dans le cas de Ours, il y a 2 pages noires. Donc, j'ai pas mis de blanc dans celui-là, mais j'ai 2 pages noires où l'ours est terrorisé, il a très peur, il se cache. Et donc, c'est tout noir. Donc, ça, c'est pour comment mes histoires se forment. C'est vraiment, je contrôle rien du tout. Je sais jamais comment ça va finir. Je sais même pas comment ça commence, des fois. Et c'est vraiment, ça se passe à un niveau complètement zéro contrôle de la situation. C'est très anxiogène parce que je sais jamais combien de temps ça va prendre pour trouver une idée. J'ai écrit Le lion et l'oiseau en 5 minutes, mais ça m'a pris 7 ans avant de trouver l'idée. Donc, il y a comme un côté où on contrôle rien du tout, qui est très stressant, mais quand ça fonctionne, c'est super. Et
la question après de Anna qui disait « Pourquoi je fais toujours des animaux? » Ça, c'est une autre grande question. En fait, premièrement, il y a plusieurs réponses. La première, c'est que je préfère dessiner les animaux que les humains. Je me trouve meilleure et j'ai plus de plaisir. Il y en a qui ont des longues oreilles, il y en a qui ont du poil, il y en a qui sont petits, il y en a des gros. L'autre raison, c'est que souvent, les personnages vont me permettre de raconter l'histoire. Quand on voit un lion et un oiseau, mais qu'on voit le lion avec une salopette, habillé comme un humain, on comprend déjà qu'on est dans une histoire et puis que le lion n'est pas un carnivore qui va manger l'oiseau. Donc, c'est possible qu'ils deviennent amis puisqu'il se comporte pas comme un animal normal ou comme dans la science. Si je vous montre le début du livre, le lion a un râteau et il travaille dans son jardin. Donc, quand il rencontre le petit oiseau à la page suivante, c'est normal qu'au lieu de le manger, il lui fasse un petit bandage. Donc, c'est un peu, ça permet ça. Ça permet aussi, comme, je ne sais pas si vous entendez la police dehors, qui fait la sirène de police. Ça me permet aussi des fois de raconter l'histoire. Dans ce livre ici, il y a un renard qui est un voleur. Il est ici. Et en mettant un renard qui est souvent rusé dans les histoires, qui va souvent tromper les autres personnages, c'est plus facile de comprendre que c'est un voleur. Donc, j'utilise ça. Mais, la vraie raison pour laquelle j'utilise les animaux, je pense que c'est parce que quand j'étais petite, j'écoutais beaucoup la télévision. Et à cette époque-là, à la télévision, les seules émissions que j'aimais, et la majorité des émissions pour enfants, elles sont toutes derrière moi, ce sont tous des animaux anthropomorphiques. Donc, des animaux qui se comportent comme des humains, qui s'habillent comme les humains, qui parlent au téléphone, qui mangent avec une fourchette. Et donc, toute mon imagination d'enfant a été peuplée par ces personnages-là. Ici, il y a les 3 mousquetaires qui sont des chiens. donc, c'est vraiment, je pense que c'est la vraie raison. Je pense que tous mes personnages préférés étaient des animaux quand j'étais petite. Et voilà. Спасибо. У нас на самом деле еще есть вопрос, связанный вот непосредственно с тем, о чем мы говорили. И я видела, что в чате он тоже уже прозвучал. А не могли бы вы немножко рассказать еще о ваших учителях? Ну, в большом, как бы, не обязательно тех, кто вас непосредственно учил, но у кого вы учились, кто ваши, может быть, вот, кто вас вдохновлял из иллюстраторов. И, может быть, вот эта вот идея, например, так свободно обращаться с пространством и белым, и черным, может быть, кто-то тоже был, кто-то вас вдохновил на это, кто-то вас подбодрил, потому что, на мой взгляд, это действительно такой очень смелый шаг в иллюстрации и в детской книге. Merci. En fait, je réfléchis je me pose la question, est-ce que j'ai fait ça parce que je l'ai vu ailleurs ou qu'on me l'a conseillé? Mais non, c'est vraiment, quand j'ai écrit Le lion et l'oiseau, c'était vraiment un truc très personnel que j'ai fait spontanément, en me disant, si les gens l'aiment pas, c'est pas grave. Tant pis. Je l'ai fait vraiment pour moi. Donc c'est vraiment personnel. J'ai eu une formation très autodidacte, en fait, dans mon parcours, là. On n'a pas il n'y a pas de grandes écoles d'art, de beaux-arts qui enseignent l'illustration au Québec. C'est vraiment personnel. Ceci dit, comme je disais plus tôt, j'ai lu beaucoup de littérature jeunesse avant et après avoir eu des enfants. C'est certain qu'il y a plusieurs auteurs que j'aime beaucoup. En fait, toute la majorité de l'école des loisirs a vraiment fait partie de notre vie de famille, toute l'enfance de mes enfants, encore aujourd'hui. Il y a certains auteurs avec qui j'ai des affinités, et certains auteurs avec qui j'ai des affinités à certains moments de mon développement, qui sont moins maintenant, mais j'ai toujours du mal à nommer des gens comme ça, mais c'est sûr que la personne, je pense, qui a le plus d'impact, c'est Mathieu, c'est mon conjoint, le père de mes enfants, parce que on a vraiment, c'est vraiment mon premier lecteur, c'est vraiment avec lui que je crée tous mes livres, et lui aussi est auteur et illustrateur, donc je fais la même chose pour lui. Donc c'est vraiment ensemble qu'on crée nos livres, puis c'est vraiment souvent, si je prends un exemple pour Le chemin de la montagne, que j'ai écrit. Ce livre-là, au départ, je l'avais écrit plus en forme album, plus avec une image puis quelques lignes en dessous. Et ça fonctionnait pas très bien. J'étais pas satisfaite. Je trouvais que
il y avait quelque chose qui marchait pas. Et je peux vous montrer l'intérieur pour ceux qui connaissent pas le livre. Mais Mathieu m'a dit, pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de le réécrire complètement en y allant très spontanément entre l'image et le texte, un peu comme j'avais fait pour d'autres de mes livres. Et c'est ce que j'ai fait et ça a marché. Donc, c'est vraiment un livre qui est entre l'album et le roman graphique, un peu entre près de la BD. Donc, il y a des petites illustrations, des vignettes, du texte. Parfois, il y a des images complètes avec une petite phrase. Donc, c'est varié, mais c'est en le faisant comme ça, en me fiant à ce que moi, j'avais envie de faire, que j'ai pu le faire. Donc, c'est grâce à Mathieu qui m'a encouragée à le recommencer au début que ça a fonctionné. Il y a certains auteurs. Il y a Kitty Crowther, qui est une auteure qui publie beaucoup à l'École des loisirs, avec qui j'ai quand même beaucoup d'affinités. On s'est déjà rencontrés aussi. Puis c'est sûr que je pense qu'elle a eu une influence. Il y a Suzanne Rotraud-Berner qui fait des livres, les livres de l'automne, les livres des 4 saisons, que j'aimais beaucoup lire avec les enfants. Puis il y a beaucoup d'auteurs aussi japonais et coréens que j'ai découvert par la suite puis que j'aime beaucoup, qui ont quand même une influence avec moi. Donc, c'est un peu ça. J'ai pas vraiment de grands noms précis à donner. Souvent, Mathieu et moi, on rigole en disant que je suis un peu une Mowgli, dans le sens que je suis un peu un enfant loup qui a appris tout seul dans son coin, sans être vraiment allé à l'école beaucoup pour apprendre. Donc, c'est vraiment des trucs que je fais personnels comme ça. Je vois des commentaires en français. Да, на самом деле у нас есть там еще вопрос, тоже связанный, вот тоже примыкающий к тому, о чем мы говорим. А вы работаете как иллюстратор с другими авторами? Или вы только как автор? J'ai quelques fois illustré d'autres auteurs. La principale fois où je l'ai fait, j'étais enceinte de ma fille et j'avais déjà mon garçon qui était jeune. Je voulais pas prendre un trop gros projet, donc ça m'a permis de faire seulement les illustrations. Mais j'aime pas vraiment faire seulement les illustrations parce que ma façon de créer mes livres, c'est vraiment avec l'image. Quand j'écris une histoire, je vois vraiment comme un film dans ma tête. Et je trouve ça difficile de prendre l'histoire terminée et de mettre par la suite des images dessus. Je me sens moins comme si c'était bien intégré, comme si ça fonctionnait bien. J'aime vraiment mieux tout créer du départ, texte et image, puis de pouvoir faire des allers-retours entre les deux pour enlever du texte ou enlever des détails dans l'image quand un ou l'autre le dit. Donc, je trouve que je suis meilleure quand j'écris et que j'illustre les deux. Il y a un livre que j'ai fait, est-ce que je l'ai avec moi? Ah oui, je l'ai. Ce livre-ci, que j'ai fait avec Mathieu. En fait, c'est Mathieu qui a écrit l'histoire, puis moi, j'ai fait les dessins. Dans ce cas-ci, ça m'a fait plaisir de le faire parce que Mathieu, j'étais là quand il a inventé l'histoire et il pouvait faire tous les commentaires qu'il voulait sur les images. Donc, c'était plus près de ma façon de travailler où les deux se font en même temps. Donc, c'était agréable. Mais voilà. Donc, j'illustre seulement mes livres à moi, finalement. C'est la grande réponse. А про создание собственных книг, а не хотелось ли написать книгу полностью текстовую без иллюстраций? Роман. On me pose souvent la question si je vais écrire des romans parce que j'ai commencé quand Léon était la mère. Mon premier livre, mon fils était pas né, mais après, j'avais mes enfants. Puis, mes enfants ont grandi. Puis on me demande souvent si je vais grandir avec mes enfants, si un jour je vais écrire un roman. Et je pense pas que je serais capable. Ben, peut-être, on peut jamais dire jamais, mais comme j'utilise beaucoup l'image pour raconter mes histoires, je pense que le plus loin que j'irais, ce serait peut-être la bande dessinée ou le roman graphique parce que j'ai besoin d'images pour raconter souvent mes histoires. Et aussi, mon imaginaire, mon univers s'exprime très bien dans le monde de l'enfance, entre 0 et 9 ans. Donc, c'est vraiment je pense que c'est là où ça s'exprime le mieux, là. Mais je sais pas. À suivre. Вот, кстати, про детей. Вы когда иллюстрируете или создаете книгу, вы думаете о том читателе, который вот возьмет с полки вашу книгу, то есть как-то его себя представляете, для кого вы их создаете? Ah, ça, c'est une question qu'on me pose souvent et que je trouve intéressante. En fait,
quand j'écris mes histoires, en général, je le fais en me rappelant ce que moi, en tant qu'enfant, j'aurais aimé lire. Donc, j'essaie vraiment de me dire, je fais quelque chose pour ce que moi, j'aurais aimé et ce que j'aimerais encore aujourd'hui en tant que parent. Parce que souvent, j'écris pour un âge où je sais que les parents sont impliqués. Donc, j'ai essayé vraiment d'aller faire quelque chose qui, pour moi, me semble intéressant puis pour lequel j'aurais vraiment un intérêt. J'essaye aussi souvent d'exprimer des idées ou des univers que moi, j'aimais enfant puis que j'aime encore aujourd'hui. Donc, j'aime pas écrire en pensant au marché, à la personne qui va l'acheter parce que je trouve ça très... ça me bloque, ça m'empêche de créer. J'aime mieux me concentrer sur ce que moi, j'aurais aimé puis me dire, si les gens l'aiment pas, tant pis. S'ils l'aiment, tant mieux. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment me concentrer sur moi et ce que j'étais quand j'étais un enfant. Ou des fois, les enfants de mes amis, quand ils sont plus jeunes, des fois, je les regarde et j'essaie d'imaginer ce qu'eux aimaient. А как дети участвуют, ваши дети участвуют в обсуждении или не участвуют в вашей работе? То есть или вы им показываете историю уже после того, как она готова? Ma fille est très curieuse. Quand je commence un nouveau livre, elle veut toujours savoir c'est quoi, puis elle vient regarder. Puis comment ça fonctionne quand on fait un livre? Bon, j'écris l'histoire comme je vous ai montré dans le cahier, mais rapidement, une fois que que l'idée est trouvée, ben je vais la dessiner comme un storyboard, comme un storyboard de film pour vraiment avoir chaque page puis voir comment ça se passe. Et une fois que j'ai fait ça, c'est ce qui me permet justement de choisir ce qui est nécessaire dans le texte puis ce que je peux enlever parce que c'est déjà raconté dans l'histoire. Et une fois que j'ai fait ça, je reprends chaque image et là, je vais le dessiner vraiment en détail. Je vais te montrer de plus près. Je vais vraiment le dessiner en détail. Et à ce moment-là, ma fille est toujours contente de lire le PDF de mon livre et vraiment pouvoir me faire ses commentaires. Elle est très enthousiaste, elle aime tout ce que je fais. Alors des fois, j'essaie d'avoir ses commentaires, mais c'est Mathieu qui fait les commentaires les plus connaisseurs, les plus experts. Donc, c'est Mathieu et moi ensemble qui le font. Sinon, mon fils, des fois, il est curieux, mais il est moins curieux de mes livres. Récemment, j'ai écrit une histoire, puis je l'ai envoyée, en fait, à une amie dont la fille adore mes livres. Puis j'étais curieuse parce qu'elle m'a fait des commentaires très intéressants sur son histoire. Donc, des fois, j'ai la chance de le montrer aux enfants de mes amis. Mais sinon, c'est vraiment ma fille qui aime bien regarder mes histoires. Надо сказать, что сейчас смотрит, вот написала в чате мама, которая смотрит этот эфир с двумя детьми 5 лет и 2 лет. Мы вообще задумывали этот разговор как разговор о взрослых, для взрослых, для тех, кто учится иллюстрации. Вот. Но, тем не менее, хочу сказать, что завтра у нас будет мастер-класс с Марианной, и вы можете посмотреть его в Фейсбуке, мы будем его транслировать. Так что присоединяйтесь, пожалуйста. И вот я позволю себе из чата задать вопрос. Здесь очень много хороших слов в адрес ваших книг от наших слушателей. А вопрос такой. Если бы вы себя сравнивали с каким-то животным, то кто бы это был? Oh là là! C'est une bonne question. Je sais pas. Moi, ça, j'ai vraiment du mal à répondre à la question « C'est quoi ton animal préféré? C'est quoi ta couleur préférée? » Je trouve ça très difficile de choisir une chose. Mais si je devais être un animal, je sais pas. C'est difficile comme question. Je peux pas répondre n'importe quoi. Peut-être... je sais pas. Je ne sais pas quoi répondre. Je sais pas. J'aime beaucoup les castors, en fait. Notre castor, l'emblème du Canada. Mais c'est que ici on a le Biodôme qui est comme un zoo intérieur à Montréal et on peut visiter les animaux et il y a 4 écosystèmes. Il y a l'écosystème de l'Arctique, il y a la forêt tropicale et il y a la forêt laurentienne qui est notre forêt au Canada. Et dans cet espace-là, il y a des porcs-épics, il y a des canards, il y a des loutres, mais il y a aussi des castors. Et j'avais jamais vu de castors en vrai. Et je suis allée et j'ai visité. Puis, ce qui est chouette, c'est qu'on peut voir leur nid qui est sous l'eau grâce à une vitre et on peut les voir dans l'eau. Et je les ai vus nager. Premièrement, un castor, c'est gros. Moi, je pensais que c'était plus petit, mais c'était quand même très gros. Et j'ai vraiment aimé le voir nager. Depuis ce temps-là, je dis que c'est mon animal préféré. Mais c'est tout. C'est juste parce qu'il m'a surpris.
C'était ma réponse pas très intéressante à la question, très profonde, qui demande plus de réflexion. В начале разговора вы сказали, что у вас есть издательство. Я правильно поняла? Oui, c'est vrai, je voulais préciser. Est-ce que vous vouliez que je développe ou il y avait une question par rapport à ça? Да. En fait, c'est que il y a quelques années, Mathieu travaillait dans une maison d'édition qui était très importante en fait au Québec. J'ai oublié de le dire plus tôt, mais c'est La Courte Échelle, qui était une maison d'édition qui date des années moi, quand j'étais petite, en fait, ma génération a appris à lire avec leurs livres parce qu'ils ont fait des livres, des romans pour les jeunes lecteurs qui parlaient de notre réalité. Parce que nous, comme on est au Québec, la littérature francophone qu'on a, c'est la littérature de la France en général. Et on n'a pas la même culture, les mêmes références. Et La Courte Échelle a fait une série de romans, des romans qui étaient rayés. Il y avait des rayures sur les romans, on les appelle les romans rayés. Et la majorité des jeunes Québécois de ma génération ont des souvenirs d'avoir lu ces livres-là parce que c'était des livres qui parlaient de notre réalité avec nos mots, de notre français à nous Québécois. Et donc, j'ai fait devant ma maison le livre que vous verrez pas parce que la couverture est verte. Mais je vais vous le montrer comme ça. Ce livre-là. Je l'ai fait avec La Courte Échelle, c'est le petit logo ici. Et Mathieu travaillait pour La Courte Échelle par la suite et il a quitté la maison d'édition pour fonder sa propre maison d'édition qui s'appelle Comme des géants, qui existe encore aujourd'hui. Et il l'a fondée avec une de ses collègues. Et donc, il était éditeur. Moi, je faisais mes livres avec eux. Et il y a 2-3 ans, Mathieu a décidé de quitter Comme des géants et de fonder sa propre maison d'édition avec moi. En fait, il a quitté et depuis ce jour-là, on publie seulement nos livres à nous. C'est de l'autopublication. On sort chacun un livre par année. Et on l'a fait pas parce qu'on avait un désir d'être éditeur, mais vraiment parce qu'on pouvait le faire. Depuis toujours, c'est Mathieu et moi qui font les commentaires sur nos livres, qui construisent des histoires. On a une agente qui vend nos droits à l'international. Les libraires, les bibliothécaires nous connaissent bien. On a un distributeur. On avait tout ce qu'il fallait. Et c'est Mathieu qui faisait tout le graphisme. Donc, on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir le faire nous-mêmes et contrôler tout ce qui se passait autour de nos livres. Donc, c'est pour cette raison-là que je suis éditrice, mais pas parce que j'avais un rêve d'être une éditrice d'autres livres. C'est seulement mes livres à moi que je fais. Voilà. Чудесная история. А вы издаете каких-нибудь других авторов и иллюстраторов, или только речь идет о ваших книгах? Juste nos livres à nous. Чудесно. Мне кажется, поскольку нас слушают, я вижу другие иллюстраторы, я думаю, что это вдохновляющий опыт. J'attends la traduction. У нас внезапно зазвучало вот. Наверное, интересно узнать вот именно о таком опыте, потому что, мне кажется, это полезно, на самом деле. Это будущее, когда каждый иллюстратор может стать сам себе издателем. Мне кажется, это очень правильный подход. Но, знаете, мы хотели еще спросить вас о вашем опыте не книжном, но художественном. Вы рисуете где-то еще, кроме, то есть не книги, мы подсмотрели ваш Инстаграм, конечно же. Мы видели, вы работаете на пленэре, то есть вы выезжаете куда-то. Насколько вам это важно в вашем опыте, в вашем восприятии? Насколько это помогает для книг ваших? И, может быть, какие-то другие тоже материалы и другие поверхности. Что вам интересно? Oui, en fait, c'est vrai que j'ai fait une murale dans une cour d'école dans mon quartier, mais j'ai pas fait beaucoup de murales. C'est la première que je faisais en vrai.
J'ai déjà fait une murale pour l'espace La Villette à Paris, mais je l'avais fait sur l'ordinateur puis je leur avais envoyé et ils avaient imprimé là-bas. Donc, c'est pas moi qui l'avais peint sur le mur. C'était la première que je faisais cet automne à Montréal et c'était vraiment, vraiment agréable parce que j'étais invitée à faire la murale, mais je l'ai fait durant la semaine. Il y avait des élèves dans la cour à longueur de journée. Ils venaient pour la récréation, pour la pause et de faire la murale devant eux, que eux puissent voir l'évolution de l'image et puis moi, j'ai pris leurs commentaires et des fois, j'ai ajouté des petits détails que eux me demandaient d'ajouter dans l'image. C'était vraiment une belle expérience. J'aurais voulu, en fait, au départ, l'idée, c'était que les enfants participent à la murale, mais c'était cet automne et à cause de la pandémie et de la COVID, c'était pas possible. Donc, je l'ai fait toute seule, mais c'était vraiment une belle expérience. C'est pas quelque chose que je fais souvent parce que ça coûte cher à faire et les gens n'ont pas toujours l'argent pour me payer pour le faire, mais aussi, c'est la première que je fais, donc peut-être que j'aurai d'autres offres. Je vais voir. En gros, moi, j'ai été à la maison avec mes enfants jusqu'à temps qu'ils commencent l'école à 5 ans. Et jusqu'à ce moment, je travaillais la nuit pendant que mes enfants dormaient. Et donc, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des illustrations pour le plaisir. J'ai d'ailleurs un peu appris à chacun des livres que j'ai faits. J'essayais quelque chose de nouveau. C'est pour ça que souvent les arbres sont différents d'un livre à l'autre ou que mon style a évolué à travers les livres. Donc, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire autre chose que mes livres quand je dessinais. Puis encore aujourd'hui, ils ont 10 et 13 ans et je suis très impliquée à leur école. Donc, j'ai pas tant de temps que ça. J'ai un cahier. J'aime bien aller au jardin botanique, dessiner et créer des images, mais sinon, c'est vraiment mes livres qui est ma création principale. Sinon, dans ma vie personnelle, je fais de la poterie et je fais de la cuisine, je tricote, mais j'ai pas une grosse production artistique autre que celle de mes livres. А зарисовки в зоопарке вы делали? Ну, раз вы рисуете животных. Non, en fait, j'aime pas vraiment aller au zoo parce que je trouve ça triste pour les animaux. Mais aussi, le zoo à Montréal est loin de la ville, donc puis ça coûte cher, donc j'y vais pas. Mais il y a le Biodôme, c'est vrai, où je pourrais aller. Je l'ai jamais fait. Ce que j'ai fait une fois, c'est que j'ai été à Paris pour un festival et j'ai été au centre, je sais pas comment ça s'appelle, en bref, un endroit où il y a des animaux empaillés. Il y avait des éléphants, des tigres et tout. Et là, j'avais pu en dessiner un petit peu. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire davantage. J'attends que mes enfants soient plus vieux pour avoir plus de temps à moi. А вот вопрос от слушателей. Есть ли у вас домашние животные? Oui, oui, j'ai un chien qui s'appelle Ours, qu'on a eu l'année dernière avec la pandémie. On était à la maison, alors c'était parfait pour avoir un chien, comme tout le monde qui a eu un chien. Et sinon, j'ai une gerbille qui a mon fils, en fait, et à ma fille. А какой он породы? C'est un... Je peux vous le montrer si vous voulez. Je vais aller le chercher. Un instant. Ours! Et Ours! Ça c'est mon fils. Il a plus de cheveux que le chien. Je lui ai dit de sortir. Donc, c'est mon chien Ours. C'est la même sorte de chien que Dorothée dans Le Magicien d'Oz. Pour ceux qui connaissent le film, Toto, c'est la même sorte de chien. C'est Ours. Еще тогда я задам вопрос не про животных. Вы придумывали книгу, ее напечатали, привезли вам из типографии. Вот есть же разница, то, что у вас в голове, и то, что вы уже трогаете. Какие это ощущения, впечатления? Ça dépend. C'est certain que les livres que je fais moi-même avec ma maison d'édition, comme c'est Mathieu qui fait le graphisme et tout, j'ai beaucoup de contrôle. Donc, les surprises sont très petites. En général, il y a
pas vraiment de surprise. Les couleurs sont très proches des originaux aussi. C'est la principale chose qui arrive souvent, c'est que on a moi, je fais de l'aquarelle, du crayon. C'est des dessins qui ont beaucoup de subtilité. Et c'est certain que d'avoir le même rendu pour le livre, c'est plus difficile. Mais si je vous montre, je pense que c'est assez similaire. Si je vous montre, ça c'est le livre. Et c'est l'illustration. Donc, ça se ressemble quand même beaucoup. Donc, pour ça, ça va. C'est plus quand je vais travailler avec un éditeur, même avec Casterman. Bon, Casterman contrôle un peu plus le résultat. C'est pas si bien parce qu'en fait, ils doivent toujours m'envoyer un PDF avant d'imprimer pour que moi, j'approuve les fichiers. Donc, comme je travaille beaucoup, je contrôle beaucoup mon travail, ça va. C'est plus quand il y a des traductions que des fois, on va avoir des surprises. Les couvertures, c'est super drôle des fois de voir la variété de couvertures. Si on regarde Facteur souris, et là, je vais vous le montrer sur ma table parce qu'avec l'écran vert, on ne voit pas très bien. Ça, c'est Facteur souris, c'est la version russe. Je vais vous montrer la version française. Ici. Alors, pour Facteur souris, aucun éditeur qui a traduit le livre, puis c'est un de mes livres les plus traduits. Je pense qu'il y a 20 ou 25 versions. Personne n'a gardé la couverture initiale. Ils ont tous des couvertures différentes et c'était très drôle de voir les choix que chaque marché avait fait. Donc ça, c'est très intéressant. Ce que j'aime aussi, puis c'est sûr que pour le russe, je peux pas le voir parce que je ne lis pas le russe, c'est pas le même alphabet, mais c'est intéressant de voir les prénoms aussi qui sont choisis dans les livres. Comme pour la version de Facteur souris, je sais pas si vous pouvez me dire, c'est quoi le nom de la tante de l'ours? Est-ce que vous en rappelez? Est-ce que vous le savez? Parce que Ursula. Ursula, c'est mignon! Alors, tu vois, je trouve ça drôle parce que Ursula, ben, c'est un lien avec l'ours, donc c'est super chouette comme choix. En français, c'est Paulette. Ça n'a aucun lien avec l'ours. Donc, c'est intéressant de voir les choix qui sont faits selon les cultures, selon les traducteurs qui, eux, vont ajouter leur humour ou leurs idées. Donc, ça, je trouve ça toujours très intéressant. Ouais. Voilà. Нашего медведя зовут Мишель, потому что в русском медведь, в русских сказках медведя тоже часто зовут Михаил, то есть это тоже Мишель, и поэтому он и во французском он остался Мишелем. А Урсула на самом деле, ну, в принципе, для взрослых это понятно, связь с медведем, да, то есть взрослые уже знают это, да, что это от названия Урс. C'est vraiment intéressant parce que d'une culture à l'autre, il y a certaines choses qui vont vraiment avoir beaucoup de références dans cette culture-là, alors que d'autres pas du tout. Puis je trouve ça intéressant d'avoir à ajuster ces choses-là d'un marché à l'autre. Si on regarde dans mon livre Devant ma maison, qui était le livre en carton que vous avez imprimé en papier, patati, patata. Ce livre-là, voyons. Il y a une page à un moment où, je sais pas, pour les gens qui connaissent pas le livre, c'est un livre très simple, en fait, où on trouve une maison et le texte dit, devant la maison, il y a ma maison. Sur la colline, il y a ma maison. Devant ma maison, il y a un rosier. Sur le rosier, il y a un oiseau. Au-dessus du petit oiseau, il y a ma fenêtre. Derrière la fenêtre, il y a ma chambre. Et là, c'est les livres dont parlait Olga au début, donc il a fallu changer les titres parce que ça n'avait pas de référence nécessairement sur votre marché. Dans ma chambre, il y a un lit. Sous le lit, il y a... Est-ce qu'il y a un monstre sous le lit? Il n'y a rien du tout. À côté du rien du tout, sous le lit, il y a une vieille chaussette qui sent mauvais. Sous la vieille chaussette, il y a un livre. Et c'est un livre de contes. Et à ce moment-là, les enfants, je leur demande qu'est-ce qu'il y a dans les livres de contes? Et là, ils répondent une princesse! Dans les livres de contes, il y a une princesse. Et ce livre-là passe du réel à l'imaginaire tout le long. Derrière la princesse, il y a un dragon. Derrière le dragon, le prince va sauver la princesse, mais le prince, il a un problème. Le prince charmant est assis sur un nénuphar. Et en fait, là où je vais en venir, c'est qu'un peu plus loin, il y a une famille de lapins qui se fait poursuivre par un loup. Et c'est le grand méchant loup. Et dans le ventre du grand méchant loup, il y a, et ici, on trouve tous les personnages des contes classiques.
le truc, c'est que ce livre-là a été publié dans plusieurs pays et a été offert sur plusieurs marchés. Et mon agente m'avait demandé si c'était possible de faire une autre page pour les pays où Le Petit Chaperon Rouge ou Les Trois Petits Cochons n'étaient pas connus. Parce que ce livre-là, au départ, on l'a vraiment fait pour le marché québécois. On n'avait aucune intention qu'il soit publié ailleurs. Ça a été vraiment fait pour... J'étais absolument pas connue. C'était mon premier livre. C'est un livre pour les tout petits. C'est un livre pour enfants, tu sais, pour les vraiment 2 ans. Donc, il y avait aucune intention de marketing international. On était surpris. Donc, j'ai fait une version alternative avec des gâteaux pour qu'on puisse le vendre dans d'autres marchés. Puis après ça, sachant que après quelques livres, on a vu que mes livres avaient un potentiel de vente à l'international. Maintenant, je fais un peu plus attention au contenu pour pas que ce soit trop compliqué pour les traducteurs ou pour les éditeurs pour l'adapter au marché. Donc, j'ai appris avec les années à faire attention à ça. Ну, на самом деле мы немножко поломали голову здесь просто, ну, чтобы придумать скорее какой-то ритм, но в целом «Три поросенка», «Красная шапочка» и вообще «Шарль Перро» — это очень, ну, очень популярные сказки в России. Петя и Волк Прокофьев тоже, конечно, в общем, известен. Ну, то есть на самом деле мы с этим довольно легко справились, и это как раз это не было проблемой. А интересно, в каких странах не знают про Красную Шапочку? Даже удивительно. Казалось бы, такая глобализация сейчас. Je pense que c'était peut-être pas tant Le Petit Chaperon Rouge que, je vais retourner à la page, tu sais, j'avais mis La Chèvre de Monsieur Séguin. Elle est plus connue en France qu'ailleurs, je pense. Ça, c'est La Soupe aux cailloux que même moi, je connaissais pas nécessairement tant que ça. Donc, je pense que ça variait, mais c'était aussi pour... tu sais, mes livres sont publiés au Moyen-Orient aussi, en Asie. Donc, oui, je pense que Le Petit Chaperon Rouge est maintenant peut-être connu, mais peut-être que pour les tout petits, dans certaines cultures, ça fait, les plus vieux vont le connaître parce qu'à cause de la mondialisation, mais pour les petits, ça fait pas partie de leur culture locale à ce moment-là. Mais elle a jamais été utilisée, l'image alternative, finalement. Tous ceux qui ont publié l'ont publié avec cette image-là. Donc, je l'ai fait pour rien. Mais je trouve intéressant l'exercice de se poser la question du contenu. Puis, en fait, Le Petit Chaperon Rouge et Les Trois Petits Cochons se retrouvent dans plusieurs de mes livres. J'aime beaucoup les utiliser. Donc, mais comme c'est le cas dans Facteur Souris, dans le livre de Facteur Souris, à la page du loup, il y a la maison du loup, évidemment. Et puis, on retrouve Le Petit Chaperon Rouge, il est caché ici, puis Les Trois Petits Cochons sont dans le livre. Donc là, je les ai mis, mais ils sont pas des personnages importants de l'histoire, donc même s'ils étaient moins connus dans la culture de ce pays-là, les enfants vont trouver d'autres explications à ce qui se passe dans l'histoire. Donc, ça marchait bien. Mais j'aime bien l'inclure dans mes livres. У нас есть еще вопросы от слушателей. Чем, кроме чтения, вы любите заниматься в семье? Какие общие традиции совместного досуга есть? C'est une bonne question, c'est chouette. C'est sûr qu'on est des gros lecteurs. Mes enfants lisent beaucoup. On est contents. Mais ils aiment beaucoup écrire aussi. Les deux aimeraient bien être auteurs. Donc, je ne sais pas. Sinon, en famille, on a un chien que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on aime beaucoup aller marcher avec le chien. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait vraiment beaucoup marcher et lire des livres en famille quand j'y pense. Mais moi, je fais beaucoup de cuisine. Et puis, oui, c'est vraiment... Mais en fait, souvent, comme on est très présent dans la vie de nos enfants, on connaît bien les parents de leurs amis aussi. Donc, souvent, on va faire des activités avec d'autres familles. Mais c'est vrai qu'en fait, ça fait 1 an et demi que c'est la pandémie et qu'on peut pas aller nulle part. Donc, je pense que j'ai oublié ce qu'on faisait avant en famille. Je me pose la question. Mais on aime beaucoup prendre la voiture et partir à l'aventure, découvrir des villages ou d'autres pays le seul autre pays, c'est les États-Unis en voiture ici, là, donc on va aux États-Unis. Mais donc c'est ça, on aime beaucoup voyager, mais avec une famille, ça coûte cher, donc c'est ça, on le fait en voiture. Ouais, vous me faites réaliser que j'ai oublié notre vie d'avant la pandémie. Parce qu'on peut à peine commencer à aller chez les gens, nous, ici à Montréal. Alors,
je réalise, c'est vraiment une question qui me fait réaliser comment notre vie a changé en 1 an et demi. Ouh, wow. Ну, после разговора о кулинарии закономерный вопрос появился, какое ваше фирменное блюдо? Oh, mon plat préféré. Moi, j'aime vraiment beaucoup les desserts et j'aime faire des desserts. Donc, dans les plats salés préférés, je sais pas trop, ça m'excite pas vraiment. Mais les desserts, moi, j'adore le gâteau au chocolat. C'est pour ça qu'il y a souvent des gâteaux au chocolat dans mes livres. J'adore les éclairs au chocolat. Et en ce moment, ben, j'imagine peut-être que pour vous aussi, mais c'est le temps des fraises au Québec. Et ça dure, les fraises d'été durent comme juste 2 semaines. Après, on a des fraises tout l'été, mais c'est les meilleures, c'est en ce moment. Donc, j'adore les fraises, mais juste des fraises. Juste des fraises fraîches, c'est les meilleures. Donc, j'aime beaucoup les fruits. Mais oui, c'est vraiment gâteau au chocolat, éclair au chocolat. C'est mon top chose à manger. Мы заговорили про сладкое. Ну, у нас в России, ну, как в Канаде, символ Канады – это кленовый сироп. Как вы к нему относитесь? Ah, ben, vous me faites penser que quand la vie était normale, à chaque printemps, on allait à la cabane à sucre, le moment où on récolte le sirop d'érable et puis on peut aller en famille manger le repas traditionnel de la cabane à sucre. Ça, c'est une activité que j'adore. Et moi, j'adore le sirop d'érable, en fait. C'est super bon. Mais c'est sûr que, ben oui, en fait, ça fait, pour nous, c'est rien de spécial parce que ça fait partie de notre quotidien. On n'en met pas partout, mais on est habitué que ça fasse partie des saveurs qu'on peut goûter autour de nous. Sinon, vous me faites réaliser justement avec la question d'avant qu'une autre activité que moi j'aime beaucoup faire, c'est aller aux pommes, cueillir des pommes. À l'automne, on a une grande tradition de cueillette de pommes au Québec et la montagne qui a inspiré le livre Le chemin de la montagne, en fait, est une montagne où il y a beaucoup de vergers, c'est pour ça qu'il y en a dans le livre et on va toujours cueillir des pommes à cet endroit-là. Donc, pour le sirop d'érable, oui, c'est une emblème et on aime ça et c'est bon et on est chanceux d'en avoir. А что вы делаете с яблоками? Ah, ben je les mange, mais moi j'aime beaucoup les pommes sûres, qui sont celles qui poussent le plus tôt dans la saison, donc il faut les cueillir rapidement. Elles sont bonnes à croquer parce qu'il y a différentes sortes de pommes. Il y a des pommes à croquer, des pommes pour les tartes, les pommes pour la compote. Donc moi j'aime beaucoup les Polareds, qui s'appellent comme ça, Polareds. Mais sinon, je fais des tartes, de la compote et du gâteau aux pommes, la recette de ma grand-maman. Ну, у нас на самом деле постепенно уходит, заканчивается время наше, которое было отведено на встречу. Ну, наверное, вот вопрос, что будет дальше? Какая будет следующая книга? У вас есть уже идеи, может быть, даже что-то в работе? Oui, en fait, avec la pandémie, c'était très difficile de trouver un espace pour créer parce que je sais pas, vous à Moscou, c'était comment, mais je pense que tout le monde a eu ces moments difficiles. Et nous, on était à la maison, on travaille tous les deux de la maison en général, mais ma fille est restée à l'école, a fait l'école à la maison cette année parce qu'elle en avait envie. Et de pas pouvoir, nous, on pouvait pas aller dans les cafés, dans les bibliothèques, on pouvait pas sortir, on pouvait pas aller dans des lieux à l'intérieur, à l'extérieur de chez nous. Tout était fermé. Et moi, quand je suis en train de chercher une idée, d'écrire une idée pour un livre, je peux pas le faire à la maison, j'ai du mal à me concentrer. Donc, je dois absolument aller, soit que je vais à la bibliothèque ou au café où je peux m'asseoir pour travailler puis me concentrer. Donc, ne pouvant pas le faire du tout cette année, j'ai trouvé ça très, 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 très difficile. Puis comme au Québec, on a l'hiver, je ne pouvais pas aller travailler dans un parc pour la majorité de l'année. Là, il commence à faire beau, on peut y aller, mais toute l'année, ça a été difficile. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une nouvelle idée pour un livre et tout. J'ai quand même fait 4 livres pendant cette pandémie, ce qui était très difficile, mais j'ai hâte que la vie reprenne un peu pour que je puisse avoir un peu d'espace mental pour pouvoir créer. Je suis en train d'écrire une histoire dont vous êtes le héros. Donc, je ne sais pas si vous aviez ça en Russie. Quand j'étais jeune, on avait ça. C'était des livres où tu choisis ce qui va arriver. Tu choisis d'aller à la page. Tu as 2 choix de pages et tu choisis ce que le héros va faire. Et puis, c'est un peu toi qui construis l'histoire. Donc, j'ai fait une version jeunesse pour un album pour les enfants. Donc, que je suis en train de faire. Donc, c'est ça un petit peu quelque chose de plus ludique avec ce moment un peu difficile qu'est la pandémie. Donc, voilà.
Книжку про пандемию нет? Как мышки с масками в норках сидят. Не может ли быть такой день? Non, plus personne veut. On est tanné, on veut plus savoir, on veut plus rien savoir de la pandémie. C'est fini la pandémie. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai le livre que j'ai écrit. Il est où? Il est où? Mon livre Ours et le murmure du vent. Celui que je vais lire demain, en fait. Demain matin, c'est celui-là que je vais lire. Pourquoi je le trouve pas? Il est où? Je l'ai perdu? Ah, il est là. Excusez, il était loin. Ce livre-là, en fait, je l'ai écrit à l'automne 2019, donc vraiment avant la pandémie. Mais je vais le lire demain, donc vous pourrez découvrir c'est quoi l'histoire. Mais en gros, c'est l'histoire de Ours qui vit un grand chamboulement. Il y a quelque chose qui change dans sa vie et sa vie n'est plus la même du tout par la suite. Et quand les gens l'ont lu, il est sorti en décembre 2020. Ouais, 2020, donc vraiment dans la pandémie. Tous les gens faisaient des parallèles avec la pandémie, comment nos vies ont changé, comment on a été coupés des gens qu'on aimait, et finalement, je l'avais écrit avant. Donc, ces livres-là, les livres qui laissent beaucoup d'ouverture de lecture, permettent un peu ça, permettent que chaque personne aille trouver ce qui fait du sens pour lui. Puis c'est ce qui est arrivé avec celui-là. Mais moi, je l'avais pas écrit pour la pandémie. Je l'avais écrit avant. У нас здесь в чате есть чудесная история. Однажды я ехала в метро, только что купив книгу «Автобус», и рассматривала ее. И в какой-то момент незнакомый мужчина, который сидел рядом со мной, попросил листать страницы побыстрее, потому что ему нужно было выходить на следующей станции, а он хотел дочитать. Так что вот то хорошее, что появилось в пандемии, это мы научились общаться вот так вот виртуально, и хотя это выглядит немножко глупо, если мы каждый сидит по домам, но в случае, если нас разделяет океан, это действительно хорошая возможность, и мы очень благодарны, что вы согласились сегодня к нам прийти в гости. И мы благодарим, конечно, посольство Канады, которое помогло нам организовать эту встречу. Большое спасибо нашим всем переводчикам и IT-службе, которая провело эту трансляцию. Спасибо моим чудесным соведущим Анне и Ольге. И спасибо всем, кто пришел. И если вы хотите немножко продолжить вот такое общение с Марианной, то завтра в 4 часа по Москве в Фейсбуке детского зала будет трансляция ее мастер-класса. Мы очень волнуемся, как все пройдет, потому что очень душно в помещениях, и действительно такое вот совмещение онлайн-формата и живых детей, но мы будем надеяться, что все будет отлично. Спасибо огромное всем участникам, а с Марианной мы прощаемся до завтра. Большое спасибо. Merci beaucoup pour l'invitation, et merci à tous ceux qui ont participé. J'aurais été ravie de vous voir en vrai, mais l'Internet nous permet quand même de se parler, alors c'est très chouette. Merci à l'ambassade, à tout le monde, à Natalia et Natalia. Merci pour la traduction. Et bonne journée. Bonne fin de journée. Всего хорошего. Запись этой встречи будет доступна на YouTube-канале детского зала. Приходите.